ओके लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अपने फिगर ऑफ स्पीचना बे प्रकार जोया हता, शब्दालंकार अने अर्थालंकार। આપણે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લીધું। હવે આપણે સિલેબસમાં અર્થાલંકાર કરવાના છે। અર્થાલંકાર કેટલા છે તો ઉપમા, उत्प्रेक्षा, रूपक अने अतिशयोक्ति। आ चार अलंकारनो तमारे स्टडी करवानुं छे। एमां पहला आपणे अने आ चारे कया छे अर्थालंकार, मीन्स रिलेटेड टू मीनिंग। टू टाइप्स ऑफ अलंकार, शब्दालंकार अने अर्थालंकार। शब्दालंकार रिलेटेड टू वर्ड, जे आपणे गई काले मीन्स लास्ट लेक्चर में आपणे जोई लीधुं के रिलेटेड टू वर्ड, वर्ड चेन्ज करीए तो ए अलंकार रहतो नथी। आजे आपणे अर्थालंकार में रिलेटेड टू मीनिंग एना बी आपणे अर्थालंकारनो बेसिक प्राइमरी जे इंट्रोडक्शन जोई लीधुं के अर्थालंकार में एनो सिनोनिम्स मूकवामां आवे तो बी ए अलंकार में एनो बदलाव थतो नहीं। तो हवे आ फोर जे चार अलंकार है एमां पहलू आपणे जोईशुं उपमा अलंकारनो स्टडी करिए। उपमा अलंकार जे ब्रेकफास्ट में लेवानी है नहीं, अहींया शुं के छे उपमा अलंकार में बिकॉज ऑफ कॉमन क्वॉलिटी ऑफ टू डिफरंट थिंग्स। बे वस्तु अलग अलग होय पण ए बंने में कंईक सरखापणुं होय, कॉमन क्वॉलिटी। वन इज कम्पेर्ड विथ अदर। कॉमन क्वॉलिटी होय त्यारे ज एनी साथे बीजा साथे कम्पेर करी। इट इज कॉल्ड सिमिली, एटले एने उपमा अलंकार कहेवाय। જ્યારે બંનેમાં કંઈક સરખી કરો, બે વસ્તુ અલગ અલગ, બે એક સરખી વસ્તુ નહીં, અલગ વસ્તુ અને એ બંનેમાં કંઈક કમ્પેર કરી શકાય એવું સરખું છે ત્યારે એ ઉપમા અલંકાર કહેવાય। ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, તમે અહીંયા આપણે 2 થી 3 એક્ઝામ્પલ અને જોઈશું। એમાંથી શોર્ટમાં કોઈ બી એક્ઝામ્પલ તમે લઈ શકો। પહેલાં આપણે જે ટેક્સ્ટબુકમાં આપ્યું છે એક્સપ્લેન જોઈ લઈ। जे अर्थालंकार एक्सप्लेन करावता था त्यारे भी आवी गयुं छे वागर्थ इव संपृक्तो। वागर्थ इव मीन्स वर्ड एंड मीनिंग। शब्द अने अर्थनी जेम संपृक्त एटले जोड़ायेला। वागर्थ प्रतिपतये मीन्स शब्द अने अर्थनु ज्ञान मेळवा माटे, मीन एक्वाइटेशन ऑफ नॉलेज वर्ड एंड मीनिंग, एनु अर्थ ज्ञान मेळवा माटे जगतः पितरो। जगतः पितरो मीन्स पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वंदे, वंदे मीन्स आई बो डाउन टू द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। पार्वती परमेश्वरो, कौन छे पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड? पार्वती परमेश्वरो। वेरी गुड एक्जाम्पल इज वागर्थ इव संपृक्तो मीन्स शब्द अने अर्थनी जेम जोड़ायेला। हमेशा उमा अने परमेश्वर, पार्वती अने परमेश्वर हमेशा साथे रहेनारा। कोनी जेम बीजो वस्तु पार्वती अने परमेश्वर अने वागर्थ इव, आ बंने वस्तु जुदी जुदी छे छतां कम्पेर शुं करी छे के मीनिंग एंड वर्ड जे रीते जॉइंट होय छे ए रीते पार्वती अने परमेश्वर पण साथे होय छे। एने शा माटे जोड़ा तो कि वागर्थ प्रतिपतये एक्वाइटेशन ऑफ नॉलेज वर्ड एनु ज्ञान मेळववा माटे हूँ जगत पितरो वंदे। जगत पितरो वंदे मीन्स आई बो डाउन टू द पेरेंट्स ऑफ वर्ल्ड। शुं कहे छे? फॉर एक्वाइटेशन ऑफ नॉलेज ऑफ वर्ड एंड मीनिंग। शब्द अने अर्थनु ज्ञान मेळववा माटे, अहींया सॉरी, शब्द अने अर्थनु ज्ञान मेळववा माटे आई बो डाउन टू द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई बो डाउन टू द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। उमा एंड महेश्वर, पार्वती अने परमेश्वर। उमा एंड महेश्वर।
બરાબર. who are united like, જે હંમેશા યુનાઇટેડ, સંપૃક્ત મીન્સ યુનાઇટેડ, લાઈક વર્ડ એન્ડ મિનિંગ. તો આનો મિનિંગ શું થાય છે? વર્ડ્સ એન્ડ મિનિંગ. યુનાઇટેડ લાઈક, સંપૃક્ત મીન્સ યુનાઇટેડ લાઈક વાગર્થ પ્રતિપતય, શબ્દ અને અર્થનું જ્ઞાન મેળવવા માટે હું પેરેન્ટ્સ, જે વર્ડ ઓફ પેરેન્ટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ છે એવા પાર્વતી પરમેશ્વર જે જોડાયેલા રહે છે એમને હું પ્રણામ કરું છું. હિયર 2 ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ. એક તો વાગર્થ, here 2 different objects, Vagarth first and second પાર્વતી પરમેશ્વર. આ બે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ છે, પાર્વતી અને પરમેશ્વર, પાર્વતી પરમેશ્વર અને વાગર્થ. તો વાગર્થ મીન વર્ડ એન્ડ મિનિંગ. આપણે જે કહેવામાં આવ્યું છે કે બે અલગ અલગ વસ્તુ હોય, અને અહીંયા પાર્વતી પરમેશ્વર મીન પાર્વતી અને પરમેશ્વર. આ બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. હિયર 2 ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ, વાગર્થ એન્ડ પાર્વતી પરમેશ્વર, હેવ કોમન ક્વોલિટી. આ બંનેની અંદર કોમન ક્વોલિટી કઈ છે? સંપૃક્ત. આ બંનેની અંદર કોમન ક્વોલિટી સંપૃક્ત મીન્સ બી ટુગેધર. શું કોમન ક્વોલિટી? કે જે રીતે વર્ડ એન્ડ મિનિંગ ટુગેધર હોય તે મીન્સ પાર્વતી અને પરમેશ્વર પણ હંમેશા સાથે. એટલે આ બંનેની કોમન ક્વોલિટી થઈ સંપૃક્ત. આ બંનેમાં બે વસ્તુ સરખી છે. એટલે શું હોય? બે ઓબ્જેક્ટ થિંગ્સ અલગ અલગ હોય પણ બંનેની કંઈક કોમન ક્વોલિટી હોય છે. સો પાર્વતી પરમેશ્વર ઇઝ કમ્પેર્ડ વિથ વાગર્થ. એટલે પાર્વતી અને પરમેશ્વરની કમ્પેરિઝન કોની સાથે કરી છે? વાગર્થ સાથે. હેન્સ ધ ફિગર ઓફ સ્પીચ સિમિલર. એટલા માટે અહીંયા ઉપમાલંકાર કહેવાય. હવે અહીંયા પાર્વતી અને પરમેશ્વર એ શું છે અને વાગર્થ શબ્દની સાથે સરખામણી કરી એ કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે એના માટે આપણે ઉપમા અલંકાર કહીએ કે બધા જ અલંકારમાં એક વસ્તુ શીખવી જરૂરી છે કે ઉપમેય, ઉપમાન, સાધારણ ધર્મ, એ વસ્તુ આપણે જોઈએ. એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈ લઈએ, પછી બધા અલંકારમાં ખ્યાલ આવશે કે ઉપમેય, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઉપમેય, ઉપમાન, સાધારણ ધર્મ, બરાબર. ઉપમાવાચક વર્ડ હોય, કમ્પેરિઝન વર્ડ હોય. એટલે પહેલાં એ વસ્તુનું નોલેજ હોય કે કોની કમ્પેરિઝન કોની સાથે કરી છે અને એ બંનેમાં કોમન ક્વોલિટી શું છે, અને એ કોમન ક્વોલિટી આપી જ હોય ત્યારે જ એ અલંકાર થાય છે. શું કહે છે? નોટ્સ. ધેર આર 4 પાર્ટ ઓફ સિમિલી. 4 પાર્ટ છે એના. પહેલો છે ઉપમેય. આ ફર્સ્ટ 3 અલંકાર ત્રણેયમાં આવશે. ઉપમા અલંકારમાં આવશે, ઉત્પ્રેક્ષામાં બી આવશે અને રૂપકમાં બી આવશે. આપણે 3 જે અલંકાર આવે છે એમાં આ વસ્તુ બધામાં પાર્ટ્સ આવશે. ઉપમેય. ઉપમેયનો મિનિંગ શું થાય છે? ધ ઓબ્જેક્ટ વિચ ઇઝ ટુ બી કમ્પેર્ડ. આપણે બીજા ઘણા એક્ઝામ્પલ જોઈશું ઉપમા અલંકારમાં અને એમાં સ્ટેપ વાઇઝ જોઈશું કે ઉપમેય એમાં શું આપેલું છે, ઉપમાન શું આપેલું છે. ઉપમેય કોને કહેવાય? ધ ઓબ્જેક્ટ વિચ ટુ બી કમ્પેર્ડ, જેની કમ્પેર કરવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આગળના એક્ઝામ્પલ જોયું કે પાર્વતી પરમેશ્વર એ ઉપમેય થઈ શકે. ઉપમાન આ સેકન્ડ પાર્ટ means the object with which upmay compared. The object with which
ઉપમેય ઇઝ કમ્પેર્ડ. મીન્સ સિમ્પલ કહીએ તો ઉપમેયની જેની સાથે કમ્પેર કરવાની છે, અહીંયા જેની કમ્પેર કરવાની છે, જેની સરખામણી કરવાની છે, અને અહીંયા જેની સાથે કમ્પેર કરવાની છે. મેઇન વસ્તુ ઉપમેય હોય અને પછી સેકન્ડ આવે ઉપમા. ઉપમાન એટલે આ જે અહીંયા જે ઉપમેય આપણે કહીએ એની કમ્પેરિઝન ઉપમાન કહેવાય. જેની સાથે કમ્પેરિઝન એટલે મેઇન પાર્ટ્સ આ કહેવાય. જેની કમ્પેરિઝન જેની સાથે કરો છો એને ઉપમાન કહેવાય. નંબર 3 સાધારણ ધર્મ. મીન્સ આ બંનેની કમ્પેરિઝન ક્યારે કરી શકાય કે બંનેમાં કંઈક વસ્તુ સરખી હોય, કોમન ક્વોલિટી, તો જ આપણે કમ્પેરિઝન. બે વસ્તુ અલગ અલગ ભલે હોય પણ એમાં કંઈક થિંગ્સ કોમન હોઈ શકે. ધ કોમન ક્વોલિટી. And number 4, ઉપમાવાચક શબ્દ. ઉપમાવાચક શબ્દ મીન્સ જેની કમ્પેરિઝન જેની સાથે કરો છો અને અહીંયા કોમન ક્વોલિટી બંનેમાં હોય. અને ઉપમાવાચક શબ્દ એટલે સમલાઇક એક લેટર આપણે કહીએ કે આના જેવું છે, તો હવે જેવું શબ્દ છે એ સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો ઈવ. સમ એટલે એનું સમાન છે. તુલ્ય એટલે એના સમાન, તુલ્ય છે, એના તુલનામાં કમ્પેરમાં આવી શકે. એટલે આવા વર્ડ્સ જે આવતા હોય એક્ઝામ્પલમાં આ વર્ડ્સ આવતા જ હોય. ઈવ, સમ, તુલ્ય, સદૃશ. સદૃશ એટલે એની સમાન, બરાબર, એના જેવું. ઈવ એટલે જેવું, સમાન, તુલ્ય, સરખું, સદૃશ, બરાબર. આ ટાઈપના જે વર્ડ આવતા હોય એને ઉપમાવાચક શબ્દ કહેવાય. જે સંસ્કૃતમાં આપણે આ રીતે કહેવાય. ગુજરાતીમાં આપણે કહેવું હોય તો જેવું, ઇંગ્લિશમાં આપણે કંઈક લાઇક, એના સમાન, લાઇક, બરાબર. એટલે ઈવ, સમ, સદૃશ, તુલ્ય જેવા વર્ડ્સ આવતા હોય એ ઉપમાવાચક શબ્દ, જે એક્ઝામ્પલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો એ રહેલા જ હોય છે. સો પહેલાં ઉપમેય, ઉપમાન, સાધારણ ધર્મ અને ઉપમાવાચક શબ્દ. આ વસ્તુ ઉપમા અલંકાર, ઉત્પ્રેક્ષા અને રૂપક માટે જરૂરી છે સમજવી. કારણ કે ત્રણેયમાં એ વસ્તુ ખબર પડવી જોઈએ એક્ઝામ્પલમાં કે ઉપમેય કોને કહેવાય, ઉપમાન કોને કહેવાય, સાધારણ ધર્મ કોને કહેવાય અને ઉપમાવાચક શબ્દ, બરાબર. તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઉપમા અલંકારનું જ આપણે 2-3 એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે એમાં ઉપમેય શું છે, ઉપમાન શું છે, અથવા જે આપણે કરી ગયા એક્ઝામ્પલ ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. તો આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ પહેલું છે કે એમાં ઉપમેય શું છે, ઉપમાન શું છે, અને સાધારણ ધર્મ શું છે, કોમન ક્વોલિટી, અને ઉપમાવાચક શબ્દો કયા છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ વાગર્થ ઈવ. હવે અહીંયા જે વીવ લખ્યું છે ને એમાં જ ઈવ આવી ગયું. સંપૃક્ત, વાગર્થ પ્રતિપયે જગત પિતરો વંદે પાર્વતી પરમેશ્વર. બરાબર. હવે અહીંયા જોઈએ સો ઉપમેય કયું છે. હવે આપણે પહેલાં જોયું કે જે શબ્દ અને અર્થની જેમ જોડાયેલા રહેતા પાર્વતી પરમેશ્વર. હવે મેઇન આ જે છે પાર્વતી પરમેશ્વર, એની કમ્પેરિઝન કોની સાથે કરી છે? વાગર્થ. શબ્દ અને અર્થની જેમ જોડાયેલા રહેતા. હવે શબ્દ અને અર્થની જેમ જોડાયેલા રહેતા કોણ? પાર્વતી અને શબ્દ, પાર્વતી અને પરમેશ્વર, બરાબર. તો અહીંયા પાર્વતી અને પરમેશ્વર શું થયું? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઉપમેય, જેની કમ્પેરિઝન કોની સાથે કરી? વાગર્થ. એટલે મેઇન વર્ડ જેની કમ્પેરિઝન કરવી છે એ ઉપમેય, જેની સાથે કમ્પેર કરી છે. તો અહીંયા કોની સાથે? વાગર્થ મીન્સ વર્ડ એન્ડ મિનિંગ.
તો અહીંયા આ થયું ઉપમાન. કોની સાથે કમ્પેરિઝન કરી? પાર્વતી પરમેશ્વરની વાગર્થ, એટલે એ ઉપમાન થયું. હવે આ બંનેમાં કોમન ક્વોલિટી કહી શકાય તો સંપૃક્ત. સંપૃક્ત મીન્સ ટુગેધર, એનું મિનિંગ શું થાય છે? ટુગેધર. હવે આ બંનેમાં કોમન ક્વોલિટી, વાગર્થ મીન્સ વર્ડ એન્ડ મિનિંગ પણ ટુગેધર હોય, શબ્દ અને અર્થ સાથે જ રહેતા હોય. એ જ રીતે પાર્વતી અને પરમેશ્વર પણ સાથે જ રહેતા. એ બંનેમાં કોમન વસ્તુ આ છે, એટલે આ કયું થયું? કોમન ક્વોલિટી મીન્સ સાધારણ ધર્મ. સો આ ઉપમેય, ઉપમાન કોમન ક્વોલિટી મીન્સ જે સાધારણ ધર્મ, એને ઇંગ્લિશમાં કોમન ક્વોલિટી. અને નેક્સ્ટ કમ્પેરિઝન વર્ડ, ઉપમાવાચક શબ્દ, તો ઈવ, વીવ આપ્યું છે જે ઈવ, એ કયો થશે? ઉપમાવાચક શબ્દ. એટલે એ ઉપમા અલંકાર હોય એમાં ઈવ, સદૃશ્ય, સમતુલ્ય એ શબ્દોનો ઇન્ક્લુડ થતા જ હોય તો જ એ કમ્પેરિઝન કહી શકાય. આપણે ઈવ ન આપ્યું હોય તો આપણે એનો મિનિંગ શું કરીએ કે એની જેમ એ શબ્દ આપણે યુઝ કરી શકીએ નહીં. તો સિમ્પલ કે જે શબ્દ અને અર્થની જેમ જોડાયેલા રહેતા, આનું આખું ટ્રાન્સલેશન શું થાય છે? શબ્દ વાગર્થ મીન્સ શબ્દ અને અર્થની જેમ જોડાયેલા રહેતા. કોણ? પાર્વતી પરમેશ્વર. તો પાર્વતી પરમેશ્વર ઉપમે કોની સાથે કમ્પેર કરી? વાગર્થ, એ ઉપમાન અને જોડાયેલા રહેતા, શબ્દ અને અર્થ બી જોડાયેલા રહે છે, પાર્વતી પરમેશ્વર પણ જોડાયેલા રહે છે. એ રીતે એ બંને કોમન, એટલે સંપૃક્ત એ બંનેમાં કોમન ક્વોલિટી છે. અને ઈવ એ ઉપમાવાચક શબ્દ છે. બરાબર? એટલે આ રીતે એના 4 પાર્ટ્સ આવે: ઉપમેય, ઉપમાન કોમન ક્વોલિટી, અને ઈવ ઉપમાવાચક શબ્દ. અધરવાઇઝ જો બીજું કે કદાચ તમને આ આટલું મોટું એક્ઝામ્પલ યાદ નથી રહેતું, તમારે એક્ઝામમાં એક્સપ્લેનેશન આવે કે ઉપમા અલંકાર એક્સપ્લેન કરાવો, બરાબર? તો એક 1 લાઇનની અંદર એક્ઝામ્પલ લખી અને એમાં બી આ 4 પાર્ટ્સ તમે ડિસ્ક્રાઈબ કરી શકો, એક્સપ્લેન કરી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, નયને કમલે ઇવ સુંદર. નયને કમલે ઇવ સુંદર ઇન 1 લાઇન. આ છે ઉપમા અલંકાર. બરાબર? હવે ઉપમા અલંકારમાં તમને એમ કે એક્સપ્લેન કરાવો, સો એક્ઝામ્પલ લખીને શું કહે છે કે અહીંયા નયને કમલે ઇવ સુંદર, 2 નેત્રો એટલે નયન છે એ કમળ, એનું ટ્રાન્સલેશન ન લખો તો ચાલે, કમળ જેવા સુંદર છે. નોટ કમ્પલસરી ટ્રાન્સલેશન, રાઈટ? ટ્રાન્સલેશન લખવું જરૂરી નથી, તમારે એક્સપ્લેન જ કરાવે છે નયને કમલે ઇવ સુંદર. હવે અહીંયા નયન અને કમલ, નયન એ શું થશે? કમલ એ શું થશે? ઇવ શું થશે? અને સુંદર, એ ચારેય પાર્ટ્સ આવી જાય છે. પણ આપણે સમજવાનું છે કે નયન, તો નયન શું છે? ઉપમેય. વાય ઉપમેયની કોની સાથે કમ્પેર કરી? કમલ. તો કમળ સાથે, એટલે એ ઉપમાન. બરાબર? ઉપમેયની ઉપમાન, આંખની કમળ સાથે કમ્પેરિઝન કરી તો એના માટે શું શબ્દ લખ્યો? ઇવ, જેવા. યુ મીન્સ જે ઉપમાવાચક શબ્દ. અને સુંદર, તો સુંદર એ કોમન ક્વોલિટી, નયન પણ સુંદર છે અને કમળ પણ સુંદર છે. એ બંને વસ્તુમાં આ કંઈક સરખું છે. શું? બ્યુટીફુલનેસ, એટલે બંનેમાં સરખી વસ્તુ છે સુંદર, તો એ શું થશે? કોમન ક્વોલિટી મીન્સ સાધારણ ધર્મ. આ સાધારણ ધર્મ બંનેમાં
છે, સુંદર, સુંદરતા છે, નયન પણ સુંદર છે અને કમળ પણ સુંદર છે. એટલે આ એક જ લાઇનમાં તમે આખું એક્ઝામમાં લખી શકો એક્ઝામ્પલ, અને એ આ રીતે એક્સપ્લેન કર્યો. નયન ઉપમેય, કમળ ઉપમાન, જેની કમ્પેરિઝન કરવાની છે, બરાબર. વિચ વર્ડ કમ્પેરિઝન, જેની સાથે, વિચ વર્ડ કમ્પેરિઝન, જેની સાથે કમ્પેરિઝન કરો છો. અને એ બંનેમાં ઉપમાવાચક શબ્દ જેવું, જેવા, સમાન એ ઉપમાવાચક શબ્દ હોય. અને બંનેમાં જેની સાથે કમ્પેરિઝન કરો છો એ બંને વર્ડ્સમાં કોમન થિંગ શું છે? સુંદર. આંખ પણ સુંદર અને કમળ પણ સુંદર, એટલે એ કોમન ક્વોલિટી. સાધારણ ધર્મ મીન્સ સિમ્પલ. ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા અને રૂપક અલંકારમાં આ વસ્તુનું નોલેજ હોવું જોઈએ. ઉપમેય મીન્સ વોટ, ઉપમાન મીન્સ વોટ, સાધારણ ધર્મ, કોમન ક્વોલિટી, બરાબર. એ વસ્તુનું નોલેજ હોવું જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઉપમેય. ઉપમેય મીન્સ વિચ વર્ડ કમ્પેરિઝન, અને ઉપમાન મીન્સ જેની સાથે કમ્પેર કરો છો એ. આ સિવાયના બીજા એક્ઝામ્પલ. ઉપમેય ઉપમાન ક્લિયર થઈ જાય એટલે તમને ફિગર ઓફ સ્પીચમાં એકદમ મગજમાં શાંતિ સમજાઈ જાય કે ના આ વસ્તુ શું છે. ઉપમેય ઉપમાનમાં જ કન્ફ્યુઝન નહીં રાખવાનું. ઉપમેય અને ઉપમાન બે વસ્તુ ક્લિયર કરવાની. ઉપમેય શું છે અને ઉપમાન શું છે? ઉપમેય જે વર્ડ, મેઇન વર્ડ કે કમ્પેરિઝન કરવાની છે, અને ઉપમાન જેની સાથે કમ્પેર કરવાની છે એ. દમયંત્યાઃ વદનમ ચંદ્રમ ઇવ સુંદરમ. એકદમ ઇઝી. આ ટાઈપના કોઈ બી તમે એક લાઈનના, બે લાઈનના એક્ઝામ્પલ યાદ રાખી શકો. હવે અહીંયા પહેલાં તો ઉપમેય શબ્દ કયો છે, આનું ટ્રાન્સલેશન થશે દમયંતા વદનમ મીન્સ ફેસ, બ્યુટીફુલ લાઇક અ મૂન. દમયંતીનો ફેસ ચંદ્ર જેવો સુંદર છે. તો ઉપમેય શું થશે? દમયંત્યાઃ વદનમ મીન્સ ફેસ. આ ઉપમેય થશે. કોની સાથે કમ્પેર કરી? ચંદ્ર સાથે. જે ચંદ્ર સુંદર હોય એ રીતે દમયંતીનો ફેસ સુંદર છે. તો ચંદ્ર એ ઉપમાન, અને ઈવ ઉપમાવાચક શબ્દ, ઉપમાવાચક શબ્દ, ઈવ અને સુંદરમ એ શું થશે? કોમન ક્વોલિટી મીન્સ સાધારણ ધર્મ. સાધારણ ધર્મ કયો છે? સુંદર. બંને સુંદર છે. દમયંતીનો ફેસ અને મૂન, એ ફેસ અને મૂન એ બંનેમાં કોમન ક્વોલિટી સુંદર છે. એ જેવું, એના જેવું. કોનો? તો કે દમયંતીનો ફેસ ચંદ્ર જેવો. એટલે આ પહેલી વસ્તુ શું થઈ છે? ઉપમેય. સેકન્ડ ઉપમાન. એન્ડ થર્ડ ઉપમાવાચક શબ્દ. ઉપમાવાચક શબ્દ એટલે કમ્પેરિઝન માટેના વર્ડ, શબ્દ. અને સાધારણ ધર્મ. સાધારણ ધર્મ એટલે જે કોમન વસ્તુ છે, સાધારણ ધર્મ. ક્લિયર? આ થયો ઉપમા અલંકાર. આને કહેવાય છે ઉપમા અલંકાર. જે સરખામણી કરવાની હોય, જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય, અને ત્રીજી કે ઉપમાવાચક શબ્દ આપ્યા હોય, અને ચોથું કે બંનેમાં કોમન ક્વોલિટી આપી હોય ત્યારે ઉપમા અલંકાર થાય છે. ક્લિયર? એક લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ.
મુખમ કમલમ ઇવ સુંદર. ઇન શોર્ટ આટલું જ તમે લખો અને એક્સપ્લેન કરો તો બી ચાલે. ઉપમેય મુખમ, ફેસની સાથે કમ્પેરિઝન, ફેસની કોની સાથે કમ્પેરિઝન કરી છે? ઉપમાન કમલમ. ઉપમાવાચક શબ્દ ઈવ. અને ફોર્થ સાધારણ ધર્મ, કોમન ક્વોલિટી. આટલું જ એક્ઝામ્પલ લખો અને એક્સપ્લેન કરાવો તો બી ચાલે. સુંદરમ, સિમ્પલ. આ થયો ઉપમા અલંકાર. ક્લિયર? મુખની કમળ સાથે કમ્પેરિઝન કર્યું છે એટલે મુખ કમળ જેવું સુંદર છે. મુખ ઉપમેય, ઉપમાન, ઉપમાવાચક શબ્દ અને સાધારણ ધર્મ, કોમન ક્વોલિટી ઓર પિક્યુલરિટી. ક્લિયર? ઓકે. ઇન સેકન્ડ ઉત્પ્રેક્ષા, બીજો અલંકાર જોઈશું. એમાં બી ઉપમેય, ઉપમાન એ વસ્તુની ખબર પડવી જોઈએ કે ઉપમેય અને ઉપમાન એ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઉપમેય અને ઉપમાન, તો જ ખબર પડે. ઉત્પ્રેક્ષા. સંભાવના, ઉત્પ્રેક્ષા, સંભાવના ઉત્પ્રેક્ષા. પ્રકૃતસ્ય, સમેનીય. સંભાવના, ઇફ સંભાવના દર્શાવવામાં આવે, ઉત્પ્રેક્ષા પ્રકૃતસ્ય. યસ. When probability of upmay is identical with upman is stated, it is utpreksha. When probability of upmay is identical with upman, ઉપમેય જાણે ઉપમાન છે. ઉપમેય જાણે, નોટ કમ્પેરિઝન. ઉપમા અલંકારમાં શું હતું કે એના જેવું ઉપમેયને ઉપમાન સાથે કમ્પેર કરતા હતા. અહીંયા શું કહે છે? ઉપમેય જાણે ઉપમાન છે, કમ્પેર નહીં. સંભાવના, ઇફ ડાઉટ, કમ્પેરિઝન નથી કરતા, સંભાવના કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર થાય. પહેલાંમાં શું હતું? ઉપમા અલંકારમાં એ છે એના જેવું છે એવું કહેવામાં. એ બંને વસ્તુમાં કોમન વસ્તુ છે, જેવું છે, કમ્પેર કરતા હતા. અહીંયા જાણે છે, એ છે જ નહીં, જાણે. સંભાવના દર્શાવવામાં આવે ત્યારે. સ્ત્રીણામ વિરેજુઃ મુખ પંકજાની સપ્તાની હર્મેષુ ઇવ પંકજાની. સ્ત્રીઓના મુખ કમળ, જો મુખને શાની સાથે? કમળ સાથે. સ્ત્રીણામ વિરેજુ મુખ પંકજાની શક્તાની. વિરેજુ એટલે સુંદર લાગતા હતા. હર્મેષુ એવ પંકજાની, જાણે જડાઈ ગયા હોય. શેમાં? બાલ્કનીમાં જે જડાઈ ગયા હોય એવા લાગતા હતા. સ્ત્રીઓના મુખ કમળ જાણે કે શું કહે છે? લોટસ લાઇક ફેસ ઓફ વુમન looked beautiful like the lotus embedded in a balcony. મીન
સ્ત્રીઓના મુખ કમળ જાણે કે એટલા સુંદર લાગતા હતા જાણે કે બાલ્કનીમાં કમળ જડાઈ ગયા હોય એવું. બાલ્કની એટલે જ્યારે આ વસ્તુ કેના માટે કે પહેલાંના સમયમાં જ્યારે કાંઈ પણ યાત્રાઓ કે બધું નીકળતું બરાબર, ત્યારે સ્ત્રીઓ પેલેસની બાલ્કનીમાંથી જોતી, એ લોકો બહાર નીકળી શકતા નહીં, તો એ બાલ્કનીમાંથી ઊભા રહીને જોઈતા. એટલે એને શું કહે છે કે સ્ત્રીઓના ફેસ એટલા બ્યુટિફુલ, મુખ કમળ, એ lotus like face of woman look beautiful like the lotus embedded in a balcony. હવે here face is ઉપમેય. હવે face શું છે? ઉપમેય છે. કોની સાથે કમ્પેરિઝન કરી? લોટસ. સો લોટસ શું થશે? ઉપમાન થશે, બરાબર. હવે અહીંયા બી ઈવ શબ્દ આવ્યો, તો એ શું થયો? ઉપમાવાચક શબ્દ થયો, બરાબર. લાઈક, ઈવ મીન્સ લાઈક એટલે એના જેવું. હિયર ફેસ ઇઝ ઉપમેય એન્ડ લોટસ ઇઝ ઉપમાન. હિયર ઇટ ઇઝ ડિઝાયર્ડ ટુ ડેપિક્ટ ઉપમેય ફેસ પ્રોબેબલી એઝ ઉપમાન. અહીંયા ઉપમેય જાણે ઉપમાન છે એવું કહેવામાં આવે છે. ઉપમેય જાણે ઉપમાન છે. અહીંયા ઈવ શબ્દનું જેવું નથી કરવાનું, અહીંયા ઇફ લેવાનો છે, મીન્સ જાણે એ શબ્દ લેવાનો છે. અહીંયા લાઈક એ રીતે નથી લેવાનો, ઇફની મિનિંગમાં લેવાનો છે. એટલે જાણે એવું છે, ઉપમેય ઉપમાન જેવું છે, બરાબર. પહેલાંમાં શું હતું કે ઉપમેય ઉપમાન જાણે અહીંયા દર્શાવવાનું છે. ઉપમા અલંકારમાં શું થતું? ઉપમેય ઉપમાન જેવું છે એવું કહેવાનું, અને અહીંયા જાણે એવું છે, સંભાવના. સો હિયર ધ ફિગર ઓફ સ્પીચ ઉત્પ્રેક્ષા એન્ડ અધર વર્ડ મિનિંગ ઓફ ધ વર્ડ ઇવ વિચ ઇન્ડિકેટ કમ્પેરિઝન ઇઝ અન્ડરસ્ટુડ. આપણે ઉપમા અલંકારમાં ઇવ એનો શું મિનિંગ કરતા હતા? જેવું, કમ્પેરિઝન. હવે અહીંયા એઝ ઇફ, અહીંયા શું લેવાનું છે? ઇવ શબ્દનું મિનિંગ એઝ ઇફ. ઉપમેય જાણે ઉપમાન છે, પહેલાંમાં જેવું છે, અહીંયા જાણે છે. ફિગર ઓફ સ્પીચ. મોર ઇવર ધ રિલેશન ઓફ ધ અનચેન્જેબલ વર્ડ ઇવ ઇટ વિથ વર્બ એન્ડ નોટ એની વર્ડ ધેટ સ્ટેન્ડ ફોર ડોર ઓફ એન એક્શન ધેટ ઇઝ નાઉન. એને કારક પદ સાથે નથી લેવાનું, કોઈ એક શબ્દ સાથે લેવાનું છે ઇવ શબ્દને. એટલે એ વસ્તુ સાઈડમાં કે, પણ અહીંયા એક વસ્તુ ક્લિયર કે ઉપમેય જાણે ઉપમાન છે. અહીંયા ઉપમેય જાણે ઉપમાન છે એવું દર્શાવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર થાય. અને ઉપમા અલંકારનો ડિફરન્સ જોઈએ તો એમાં શું છે કે ઉપમેય ઉપમાન જેવું છે, આની કમ્પેરિઝન આની સાથે કરીએ છીએ, બરાબર. અને અહીંયા શું થાય છે? ઉપમેય અને ઉપમાનને ઉપમેય જાણે ઉપમાન જેવું છે, જાણે ઉપમાન જેવું. આટલું સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાય કે ઉત્પ્રેક્ષામાં ઉપમેય જાણે ઉપમાન જેવું છે અને ઉપમા અલંકારમાં ઉપમેય ઉપમાન જેવું છે. અહીંયા જાણે કહેવાનું, પહેલાંમાં જેવું છે, એટલો ડિફરન્સ. બીજા એક્ઝામ્પલ સમજાવું કે અહીંયા વન લાઇનમાં બહુ લાઇટ ડિફરન્સ છે બંનેમાં, બહુ વધારે ખાસ કંઈ નથી. બંનેમાં એક વસ્તુ કોમન છે કે ઉપમેય અને ઉપમાન બંને વસ્તુ હોય, કોમન ક્વોલિટી બી હોય અને ઉપમાવાચક શબ્દ બી આપેલા હોય. હવે જે ઉપમાવાચક શબ્દ જે આપ્યો છે ઇવ, એનો થોડો આમાં અર્થ જુદો લેવાનો છે. પહેલાંમાં ઇવ એટલે જેવું, લાઈક, સેમ, અને અહીંયા ઇવનો મિનિંગ શું કરવાનો છે? જાણે, એઝ ઇફ, એ પ્રમાણે કરવાનો છે, એઝ ઇફ. ફોર એક્ઝામ્પલ, દમયંત્યાઃ વદનમ ચંદ્રમ મન્યે. બરાબર, દમયંત્યાઃ વદનમ ચંદ્રમ મન્યે. હવે
જો અહીંયા દમયંત્યાઃ વદનમ ચંદ્રમ બંને વસ્તુ છે. અહીંયા દમયંત્યાઃ વદનમ એ શું થશે? ઉપમેય થશે. અને આ ચંદ્રમ શું થશે? ઉપમાન. બિકોઝ આ ફેસની કમ્પેર કોની સાથે કરી? મૂન, ચંદ્રમ. હવે મન્યે એટલે માનવામાં આવે છે. દમયંતીનું મુખ જાણે ચંદ્ર છે. જાણે, બરાબર. એટલે દમયંતીનું મુખ જાણે ચંદ્ર હોય એવું માનવામાં આવે છે. જાણે એટલે કે માનવામાં આવે કે જાણે એવું છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે આ જ એક્ઝામ્પલ આગળ જોઈ લીધું કે દમયંત્યાઃ વદનમ ચંદ્રમ એવ સુંદર. દમયંતીનો ફેસ ચંદ્ર જેવો સુંદર છે. હવે અહીંયા દમયંત્યાઃ વદનમ ચંદ્રમ મન્યે, દમયંતીનો ફેસ ચંદ્ર માનવામાં આવે છે. લિંપતીવ તમો અંગાની. હવે આટલું જ કરીએ. લિંપતીવ તમો અંગાની. હવે આમાં ઉપમેય, ઉપમાન, ઈવ. જો લિંપત ઈવ તમો અંગાની, અહીંયા એ શબ્દ આપ્યો છે. તમ અંગાની. તમ એટલે અંધકાર અને અંગાની એટલે શરીરને. જો શરીરના અંગોને અંધારું જાણે કે લિંપતી એટલે લીપી રહ્યું છે. હવે લિંપત ઈવ, અહીંયા ઈવ શબ્દ અને લિંપ એટલે લીપી રહ્યું એટલે અંધકારમાં શરીર ડાર્કનેસની અંદર દેખાય નહીં, બરાબર. એટલે અંધકાર જાણે શરીરને લીપી રહ્યું છે. કોઈ બી અંધકાર ખૂબ હોય તો કોઈ ચાલ્યું આવતું હોય એ પણ દેખાય નહીં. તો શરીરના અંગોને અંધારું જાણે કે. હવે આ જાણે કે શબ્દ આવ્યો એના ઉપરથી આખો એ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર કહેવાય. હવે શરીરના અંગોને, બરાબર, અંધારું જાણે કે લીપી રહ્યું છે એટલે ઉપમેય, ઉપમાન. અને અહીંયા જાણે કે એટલે સંભાવના. પછી નંબર 3, વર્ષતી એવ અંજનમ નભ. નભ મીન્સ સ્કાય, આકાશ. વર્ષતી વર્ષાવી રહ્યું છે. અંજનમ મીન્સ કાજળ. અંધકાર, ખૂબ જ અંધકાર હોય એની જાણે આકાશ છે અંધકાર વર્ષાવી રહ્યું છે. આકાશ જાણે કે, હવે આકાશને જાણે કે અંધારું, આકાશ જાણે કે કાજળ વરસાવી. એટલું બધું ડાર્કનેસ છે કે જાણે કે આકાશમાંથી કાજળ વરસી રહ્યું છે. એટલે ઉપમેય, ઉપમાન. અને અહીંયા આ થયો સંભાવના દર્શક એટલે ઉત્પ્રેક્ષા માટે જે કહીએ કે સંભાવના દર્શાવતા શબ્દો. પહેલાંમાં શું હતું? કોમન ક્વોલિટી માટે મીન્સ સાધારણ શું કહેવાય કે ઉપમાવાચક શબ્દ આવતા હતા. અહીંયા એ ઉપમાવાચક શબ્દનો સંભાવના માટે ઉપયોગ થાય છે. જાણે કે, બરાબર, એ દર્શાવવા માટે એ શબ્દો આવતા હોય ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર કહેવાય. આકાશ જાણે કે કાજળ. આકાશ જાણે કે કાજળ એટલે એટલો બધો રાત્રિનો અંધકાર, અમાસનો રાત્રિનો અંધકાર સમજીએ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એટલો અંધકાર છે કે જાણે કે કાજળ, બ્લેક. કાજળ કેટલું કાળું હોય એટલો અંધકાર વર્ષાવી રહ્યું છે. કાજળ બી કાળું અને આકાશ પણ કાળું છે એટલે બંનેમાં સેમ કે કાજળ વર્ષાવી રહ્યું છે. હવે આટલું સિમ્પલ. ઉપમેય અને ઉત્પ્રેક્ષામાં ફરક છે, બરાબર. કે ઉપમા અલંકારમાં શું હોય છે? ઈવ શબ્દ એના જેવું કહેવા માટે, અને ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારમાં ઈવ શબ્દ જાણે કે સંભાવના દર્શાવવા માટે યુઝ થાય છે. બંનેમાં ઉપમેય, ઉપમાન આવે છે અને ઉપમાવાચક શબ્દો પહેલાંમાં સરખામણી કરવા માટે અને અહીંયા સંભાવના દર્શાવવા માટે યુઝ થાય છે. નંબર 3, સાવ ઇઝી છે અલંકાર. ફિગર ઓફ સ્પીચમાં કાંઈ નથી, બહુ વસ્તુ. જો ઉપમેય ઉપમાનની વસ્તુ સમજાઈ જાય તો
કોઈ જ આગળ પ્રોબ્લેમ નથી થતો, કારણ કે ઉપમા અલંકાર, ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર અને રૂપકમાં આખું એના ઉપર જ ડિપેન્ડ છે કે ઉપમા અલંકારમાં બી આપણે જોયું કે ઉપમેય અને ઉપમાનની ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે જેની સરખામણી જેની સાથે અને બંનેમાં કોમન ક્વોલિટી હોય એ બરાબર એ સાધારણ ધર્મ અને ઉપમાવાચક શબ્દ આપ્યા હોય. હવે થયું નંબર 3 રૂપકમ. તદ રૂપકમ અદભેદ. તદ રૂપકમ અભેદો યહ. ઉપમાન ઉપમેય. જો અહીંયા બી આ શબ્દો આવ્યા ઉપમાન ઉપમેય. તદ રૂપકમ તે રૂપક અલંકાર છે. અભેદો. અભેદો એટલે નો ડિફરન્ટ, બંને કંઈ જુદું નથી. યહ. યહ એટલે જે. ઉપમાન ઉપમેયો. ઉપમાન અને ઉપમેય અલગ નથી, એ બંને એક જ છે એવું દર્શાવે. પહેલાંમાં શું થતું હતું એના જેવું કહેતા હતા. સેકન્ડ ઉત્પ્રેક્ષામાં શું હતું કે જાણે સંભાવના કરતા હતા, એ છે જ નહીં. અને અહીંયા શું કહે છે કે ઉપમેય અને ઉપમાન એ બંને ઉપમેય અને ઉપમાન એક જ છે. વસ્તુ બને અલગ અલગ, ઉપમેય અલગ આપ્યું હોય અને ઉપમાન બી અલગ આપ્યું હોય, પણ એ બંને એક જ વસ્તુ છે એવું દર્શાવવામાં આવે ત્યારે રૂપક અલંકાર કહેવાય. મીન્સ બંનેમાં કોઈ ફરક નથી, કોઈ ફરક નથી. એટલે એવા શબ્દોનો યુઝ કરે કે એ જાણે એની સાથે જ જોઈન્ટ થઈ ગયા હોય, એવા શબ્દો, એવા આખું મિનિંગ થતો હોય કે ઉપમેય અને ઉપમાનમાં કોઈ ફરક લાગે નહીં, એ બંને એક જ હોય. શું કહે છે? ધેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ગ્રેટ સિમિલરિટી ધેર ઇઝ નો ડિફરન્સ બિટવીન ઉપમેય અને ઉપમાન. ઉપમેય અને ઉપમાનમાં કોઈ ફરક ન હોય. ઉપમેય અને ઉપમાન આર આઇડેન્ટિકલ. When the intention is to show this, the figure of speech is metaphor. જ્યારે એ બંને વસ્તુ એક જ છે એવું દર્શાવવામાં આવે ત્યારે રૂપક અલંકાર થાય છે. સી અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ સંસ્કૃતમાં જોઈએ. સોતીર્ણ. સોતીર્ણ એટલે ઉત્તીર્ણ થઈ ગયા, પાર કરે. ઉત્તીર્ણ એટલે આપણે કહીએ ને કે એમાંથી પાર પસાર કરે. ઉત્તીર્ણ એટલે પસાર એટલે આમ એ રીતે નહીં, ઉત્તીર્ણ એટલે સારી રીતે પાર કરી લીધું. ઉત્તીર્ણ. ખલું. ખલું એટલે ખરેખર. પાંડવેહે રણ નદી. પાંડવેહે રણ નદી. કૈવર્તક કેશવ. કેશવ મીન્સ શ્રી કૃષ્ણ. કૈવર્તક કેશવ. સૌતીર્ણ ખલું પાંડવે. ખરેખર પાંડવો તે પસાર રણ નદી. કૈવર્તક કેશવ. પાંડવો તે ખરેખર પસાર કરી ગયા. શું? રણ નદી. યુદ્ધરૂપી નદી. હવે જે અહીંયા રણ અને નદી બેમાં ઉપમેય અને ઉપમાન આવી જાય. ઉપમેય અને ઉપમાન કેવી રીતે? રણ એટલે યુદ્ધ. રણ એટલે શું કહેવાય? વોર. બરાબર. અને નદી મીન્સ રિવર. હવે અહીંયા ઉપમેય અને ઉપમાન એ બંને વચ્ચે આ એક જ છે એમ કહી દીધું. પાંડવો તે યુદ્ધરૂપી નદી તરી ગયા. યુદ્ધરૂપી નદી તરી ગયા કારણ કે કૈવર્તક એટલે એમને પાર કરનાર કોણ હતા? કૃષ્ણ હતા. કારણ કે એમનો સપોર્ટ કોનો હતો? કૃષ્ણનો. એટલા માટે યુદ્ધરૂપી નદી તરી ગયા. હવે જે આ યુદ્ધરૂપી નદી જે છે એમાં જ રણ એ ઉપમેય છે અને ઉપમાન એ બંનેમાં કમ્પેર નથી કરી, જાણે નથી દર્શાવ કે યુદ્ધરૂપી નદી જાણે યુદ્ધ જેવું અથવા નદી જેવું યુદ્ધ તરી ગયા એવું નથી કીધું, કે નદી સમાન યુદ્ધ તરી ગયા એમ નથી કીધું. બરાબર. અથવા નદી જેવું, જાણે નદી જેવું યુદ્ધ તરી ગયા એમ નથી કીધું. શું કીધું છે? રણ નદી એટલે યુદ્ધરૂપી નદી તરી ગયા. યુદ્ધરૂપી નદી એટલે નદી જેવું યુદ્ધ હતું. નદી જેવું એટલે એક વખત માણસ નદીમાંથી પસાર થઈને એને પાર ઉતરવું એ પ્રવાહમાં ઘણા બધા વિઘ્નો આવે, ઘણા બધા એમ કે જે પાણીમાં રહેલા એનો સામનો કરવો પડે. અને
મહાભારતના યુદ્ધને છે ને નદી સાથે, કારણ કે એની અંદર એમ કે જે કેરેક્ટર્સ હતા એની કમ્પેરિઝન કરી છે. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે એક જ લાઇનની અંદર પાંડવો યુદ્ધરૂપી નદી તરી ગયા. યુદ્ધરૂપી નદી એટલે યુદ્ધ અને નદી બંને એક જ છે એવું કહ્યું છે. કમ્પેર કરી યુદ્ધની નદી સાથે, પણ એ યુદ્ધરૂપી નદી એ એક જ વસ્તુ કહી. એમાં કોઈ બંને વચ્ચે ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચે નો ડિફરન્સ, બંને કઈ વસ્તુ જુદી છે નહીં, બંને એક જ છે એવું દર્શાવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર કહેવાય. સી હિયર વોર એન્ડ રિવર આર ટુ ઓબ્જેક્ટ. આપ્યું છે ઉપમેય અને ઉપમાન બંને આપે. આઉટ ઓફ ધી ટુ વોર હેઝ બીન કમ્પેર વિથ રિવર. યુદ્ધને કોની સાથે કમ્પેર કરી? રિવર સાથે, નદી. વોર ઇઝ રણ ઉપમેય અને રિવર ઇઝ ઉપમાન, એટલે નદીને રણને ઉપમેય અને નદીને ઉપમાન. With the assumption on that there is a great similarity between ઉપમેય and ઉપમાન, બંને વચ્ચે ગ્રેટ સિમિલરિટી, બહુ સરસ સમાનતાપણું ઉપમેય અને ઉપમાન. વોર એન્ડ રિવર હિયર બોથ આર પ્રેઝન્ટેડ એઝ વન. ઉપમેય અને ઉપમાન બે એક રીતે દર્શાવવામાં આવે. સો ઇટ ઇઝ અ મેથાફોર. સી હિયર અનલાઇક સિમિલી મીન્સ ઉપમા અલંકારની ધેર ઇઝ નોટ કમ્પેરિઝન. અહીંયા કમ્પેર નથી કરી. ઇટ ઇઝ એઝ્યુમ ધેટ ઉપમેય એન્ડ ઉપમાન આર આઇડેન્ટિકલ. અહીંયા ઉપમા અલંકારની જેમ કમ્પેર નથી કરી. રણ અને નદી બંને એક જ વસ્તુ છે એવી દર્શાવવામાં આવી છે. હાવેવર ઉપમેય અને ઉપમાન આર ડિફરન્ટ. ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ ઇઝ ઓલ્સો એવિડન્ટ. બંને વસ્તુ જુદી છે, રણ અને નદી બંને વસ્તુ જુદી છે, પણ યુદ્ધ રૂપી નદી, રણ નદી એટલે એના જેવું, નદી જેવું યુદ્ધ તરી ગયા. એવિડન્ટ હિયર બાય એઝ્યુમિંગ અ ગ્રેટ સિમિલરિટી બિટવીન ધ ટુ ધ સ્પીકર મેન્શન ધેમ એઝ આઇડેન્ટિકલ. ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર ઉપમેય રણ, ઉપમેય શું છે? રણ. એન્ડ ઉપમાન નદી, રિવર. બોથ આર ડિફરન્ટ થિંગ, બંને વસ્તુ જુદી છે. ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ ઇઝ અ વેરી એવિડન્ટ હિયર. હિયર હેવિંગ સાઉન્ડ અ ગ્રેટ સિમિલરિટી બિટવીન ધ ટુ ઇટ ઇઝ અ મેથાફોર. એ બંનેમાં આટલો સરસ ઉપમેય અને ઉપમાન વસ્તુ બે એકદમ જુદી છે, ઓબ્જેક્ટ વસ્તુ બંને જુદા છે, પણ છતાં પણ બે વસ્તુ એક જ છે એવું દર્શાવવામાં આવે. બંનેમાં ઘણું સરખાપણું છે. રણ એ વોર પણ નદી જેવું છે, બરાબર? એટલે જેવું છે રણ અને નદી બે ઉપમેય ઉપમાન આપ્યા છે, પણ અહીંયા એ જ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે ત્યારે રૂપક અલંકાર કહેવાય. એન્ડ લાસ્ટ અતિશયોક્તિ, હાઇપરબોલ. અતિશયોક્તિ નંબર 4. ક્યારેક બહુ વધારે પડતું પણ બોલાઈ કંઈક કહેવામાં ક્યારેક ઘણું વધારે પડતું થઈ જતું હોય ત્યારે અતિશય ઉક્તિ, વધારે પડતું કહેવાય કે આપણે નથી બહુ વધારે થઈ ગયું હવે રાખો છો. ક્યારેક આદત હોય માણસને બહુ વધારે ગપ્પા લગાવવાની, બહુ વધારે ઓલી કરવાની, ત્યારે બી એવું થતું હોય કે કંઈક વધારે બોલાઈ જાય. અતિશયોક્તિ. વિવક્ષયા વિશેષસ્ય લોકસીમાવર્તની. વિવક્ષયા વિશેષ્ય લોકસીમાવર્તની. લોકસીમાવર્તની મીન્સ જે અમુક લિમિટ હોય એ સામાન્ય અથવા વિશેષ રીતે કોઈ અમુક લિમિટની બહાર. અશાવયોક્તિ સ્યાત અલંકારો ઉત્તમા યથા. ત્યારે વધારે પડતી ઉક્તિ થઈ જાય ત્યારે એ અતિશયોક્તિ કહેવાય છે. વેન આ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇઝ ડન બિયોન્ડ કોમનલી એક્સેપ્ટેડ નોર્મ્સ.
જ્યારે કોઈક વધારે પડતું કોમનલી સામાન્ય રીતે કોઈ અમુક લિમિટ આવતી હોય કંઈ બી ઓલામાં, પણ એનાથી વધારે કંઈ ધેર ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઓર અનકોમન ડિસ્ક્રિપ્શન ઇઝ ડન, ઇટ ઇઝ હાઇપરબોલ. ઇટ ઇઝ સુપિરિયર ટાઈપ ઓફ ફિગર ઓફ સ્પીચ. બેસ્ટ અલંકાર. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ઉદેતિ પૂર્વમ કુસુમમ. પહેલાં કુસુમમ મીન્સ ફ્લાવર, પૂર્વમ પહેલાં, ઉદેતિ પહેલાં ઉગે છે ફૂલ, તતઃ ફલમ પછી ફ્રૂટ્સ આવે છે, પછી ફળ મળે છે. મીન્સ પહેલાં કારણ હોય પછી કાર્ય થાય છે. ધનોદય પ્રાક પ્રાક તદન અનંતરમ પય મીન્સ પહેલાં ક્લાઉડ વાદળ હોય છે પછી વરસાદ આવે છે. નિમિત્ત નૈમિત કયો પ્રયમ મીન્સ નિમિત્ત અને નૈમિત, કારણ અને કાર્યનું નિમિત્ત નૈમિતિક કયો અરમ એટલે આ ક્રમ છે. કારણ અને કાર્યનો જે ક્રમ છે ક્રમ તવ પ્રસાદસ્ય પુરસ્તુ સંપદ મીન્સ વેલ્થ, પ્રસાદ મીન્સ ફેવર, પુરસ્તુ તમારી ફેવર પહેલાં જ મને સંપત્તિ મળી ગઈ. હવે કારણ અને કાર્યનો સંબંધ હોય, પહેલાં કારણ હોય પછી જ એ કાર્ય થતું હોય, એટલે આ ત્રણ વસ્તુ એ દેખાડે છે, આ બે વસ્તુ કે કારણ અને કાર્ય, બરાબર. નિમિત્ત નૈમિત્ત એટલે એ પ્રકૃતિથી નિમિત્ત અને નૈમિત્ત કારણ હોય પછી કાર્ય થાય. આપણે કહીએ ને કોઈ વસ્તુ કાર્ય આ નિમિત્ત હશે કે એના પછી એ કાર્ય, તો કોઈ વસ્તુ નિમિત્ત બનતી હોય પછી એ કાર્ય થતું હોય. એટલે અહીંયા શું કહે છે, પહેલાં ફ્લાવર ફૂલ આવે છે પછી ફળ આવે, પહેલાં વાદળ આવે છે પછી વરસાદ આવે છે. આ નિમિત્ત નૈમિત્ત એટલે કારણ અને કાર્યનો આ ક્રમ છે. પણ આ લાસ્ટ લાઈન શું કહે છે કે અહીંયા વધારે પડતું થઈ ગયું કે તમારી કૃપા પહેલાં મને ધન સંપત્તિ મળી ગઈ. અહીંયા ભગવાનને શું કહે છે, તમારી કૃપા પહેલાં. હવે એની કૃપા થાય, કારણ થાય પછી જ કાર્ય થાય, પછી સંપત્તિ મળે. પણ આ એક વધુ ઉક્તિ હાઇપરબોલ શું થઈ ગયું કે આ એક રૂલ છે કે કારણ અને કાર્ય થાય, પણ અહીંયા તમારી તવ પ્રસાદ હશે પુરસ્તુ સંપદ, તમારી ફેવર પહેલાં જ મને વેલ્થ મળી ગઈ. એટલે આ વધુ પડતી ઉક્તિ થઈ ગઈ હાઇપરબોલ છે કે જે અહીંયા સમજીએ આપણે. Here there is a manifestation of effect, a happening and actor after the cause. કારણ અને કાર્ય હોય. To express such a popular limitation accepted by people. In the first two stanza, પહેલી બે લાઈન છે only flower is the cause and then limitation there is a fruit. પહેલાં ફ્લાવર ફળ મળે છે પછી ફ્રૂટ્સ. And that after the clouds in the sky there comes water in talk about. પહેલાં વાદળ આવે પછી વરસાદ આવે. But then in the fourth stanza, ચોથી લાઈનમાં, wealth is received before being favored by the king. રાજાની કૃપા પહેલાં જ સંપત્તિ મળી ગઈ. Here there is an overemphasis of popular imitation that is said in the fourth stanza. અહીંયા સામાન્ય વસ્તુ છે કે સામાન્ય અને વિશેષ રીતે જોઈએ કે એ વસ્તુ કોમન છે કે કારણ અને કાર્ય સાથે હોય એ રીતે હોય, પણ અહીંયા એક વસ્તુ પહેલાં વધારે પડતી થઈ ગઈ. Because in this narration the act result in the form of wealth is put first and after that favor is talked about in the form of cause. એટલે અહીંયા શું વસ્તુ દેખાડી છે કે પહેલાં ફેવર, એને વેલ્થ મળી અને પછી કૃપા થઈ. પણ એકચ્યુઅલી શું હોવું જોઈએ, પહેલાં ફેવર એન્ડ ધેન વેલ્થ, પણ અહીંયા જુદું થયું. The quite uncommon thing is talked about and so here the figure of speech is extension. એટલે વસ્તુ શું હોય, અહીંયા પહેલાં આ વસ્તુ સમજાવવા માટે આ સામાન્ય ઉદાહરણ આપ્યા છે કે કારણ અને કાર્ય હોય, બરાબર. પહેલાં રીઝન હોય પછી એન એક્ટ વર્ક હોય, પણ અહીંયા શું થયું, વર્ક પહેલાં થઈ ગયું અને કોઝ પછી, કાર્ય રીઝન પછી.
special on the way to point out the importance of anything or any person is to show out that thing or person as different other. Hence, first popular limitation of all those thing or person is to be pointed out, and then the importance of that thing or person is to be shown. And there is the attempt is made to show that the popular limitation and found to each other is not in or him. મીન્સ સિમ્પલ જો કહીએ કે કોઈ વસ્તુનું એની સાથે રિલેશન કારણ અને કાર્ય બતાવીએ છીએ બરાબર, પણ પછી શું હોય છે કે એ વસ્તુ દર્શાવવામાં ક્યારેક એની લિમિટ પણ થઈ જતી હોય છે. એટલે અહીંયા બી શું થયું કે હાઇપરબોલ થઈ ગયું. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ જાડા માણસને જોઈને એવું બોલવામાં અહો ગજરાજ સમાગચ્છતિ. હવે ગજે હાથી અને એને પણ શું વધારે ઉક્તિ થઈ ગઈ કે ગજરાજ સમાગતિ, ઓ હાથી આવે છે, એટલે કહેવાનું છે કે અતિશયોક્તિ વધારે પડતું હાઇપરબોલ થઈ જાય છે. એટલે આ રીતે એ અહીંયા પણ કારણ અને કાર્ય પહેલાં દર્શાવ્યું છે અને પછી એટલે બધામાં એવું ન હોય કે કારણ અને કાર્ય સાથે. એટલે અહીંયા શું કહ્યું કે આ વસ્તુ જુદી છે કે પહેલાં કાર્ય થઈ ગયું અને પછી કારણ છે, એટલે આ વસ્તુ વધારે પડતી થઈ ગઈ છે, એટલે એ હાઇપરબોલ છે. ક્લિયર? અતિશયોક્તિ, વધારે પડતી ઉક્તિ. એન્ડ નેક્સ્ટ લેક્ચર મીટર્સ. આ થયો અલંકાર, ફિગર ઓફ સ્પીચ. હવે પછીના અલંકાર આપણે છંદ જોઈશું.